Okay, so yesterday we got okay, basis function, sorry, Gaussian basis function, and this would say linear regression basis function, polynomial, right? Polynomial. Okay. Sir, linear like transform higher order Exactly. Polynomial function back to linear regression multi-dimensional fit right. So we are yeah to say polynomial basis. So we did that, and this was here also this thing Gaussian basis functions from right. So this thing okay. Now the next thing we're going to do is regularization. So regularization overfit. Overfitting is a big problem. More complexity certain point of course overfit overfit and overfit overcome we need to use some kind of a regularization. Regularization we'll see right now. Okay, the introduction of basis functions into our linear regression makes the model much more flexible, but it can also get very quickly lead to overfitting. Right? For example, if it's just too many Gaussian basis functions, we end up with the let's look at this. Let me run all these cells. Okay, run all. Okay, so okay, right here. Right? So okay, we'll see here, right here. Right? So when you run this, Gaussian features number 30. It's a very complex model. Right? 30, which is a complex model, of course. Okay. So let's see how it looks like. Okay, it's taking a while. Okay, I thought I could see this. Run all right? So let's see. Okay, here we go. This is a little problem. You'll see your data problem. So I'm have to reset this data. Okay, here we go. So you got that keyboard. See, what's going on here? It's the keyboard. It's a problem keyboard. What is the problem here? It's a problem keyboard. यसमा डेटा भन्दा ओभरफिट भएको देखिन्छ सर. Yeah, that's right. Overfit. Overfit was. This is okay. We can clearly see it's overfitting. Overfitting. So yeah, like saying we need to take care of this. Like saying for you regularly say so we need to take care of you saying regularization. So with the data projected to 3D-dimensional basis, the model has far too much flexibility and goes to extreme values between locations where it is constrained by data. So we can see that the reason for this, if you plot the coefficients, okay. So let's go. Let's see. You're plotting your voice, I guess. I'll just show you this. Right? So it's my environment. You see now your basis locations, right? Basis locations are when it's a real custom. So coefficients. So this is the plot and they fit to you by using you mathematical thing. So you have coefficients. Coefficients are the coefficients are plotting the you give us see right and then they're very big, either very big or very small, right? Can you understand? Yeah, the minus 50,000 right? So it's a big, you say big fluctuations, right?
So you say एकदमै big त्यो coefficients को values हरु नि है त्यो coefficients को values हरु there's a huge fluctuation there है huge fluctuation छ है so this is not good यसलाई चाहिँ हामी stabilize गर्नुपर्छ के है so यस्तो तलमाथि so this is not हैन so यो चाहिँ ठीक होइन यसलाई चाहिँ हामी stabilize गर्ने कसरी भन्दाखेरि so there are two ways to do it है यसलाई चाहिँ हामी यसलाई जुन stabilize गरेपछि यो overfitting आफै हटेर जान्छ मतलब यो overfitting चाहिँ त्यसको एड्रेस गर्छ के त्यसले है so अब चाहिँ त्यसमा regularization गर्नुपर्छ कि regularization मा दुईवटा regularization हुन्छ L1 regulation र L2 regularization है so अब let's start with L2 regularization है जसलाई कि हामी ridge regression पनि भन्छौँ है so perhaps the most important form of regularization is known as ridge regression है यो एकदमै popular छ or L2 regularization okay also called Tikhonov regularization okay this proceeds by penalizing the sum of squares norm 2 of model coefficients in this case the penalty on the model fit would be this is the penalty penalty so obviously so let me I have to give you some background on this है म तपाईलाई अलिकति यसको background दिन्छु तपाईलाई यसमा छैन यो नोट्समा छैन so I'll give it to you okay so loading up okay here we go okay so okay machine learning कसरी optimization भन्छ like कसरी optimize गर्छ भन्दाखेरि there's something called loss function a loss function so what is a loss function okay loss function भने के भन्दाखेरि जस्तै okay let me just quickly write the loss function है so जस्तै एउटा simple linear regression मा loss function के भन्छ भन्दाखेरि so loss function भनेको basically loss है loss function है loss function यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि y minus y hat है okay so normally यसको square लिन्छ है so यो चाहिँ y minus y यसरी गर्दा पनि भयो है yi minus so summation from you yi minus y hat yi squared right? I going from 1 to n right? So you see we want to minimize this right? So isko minimize minimize गर्न चाहेको यो हो okay right? So भनेपछि के भन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यो squared हो नि यो yi okay what is yi र yi hat भने के हो है let's try to figure that out है so यो भनेको true level है okay अथवा true value true level अथवा true regression केसमा true value भयो classification केसमा के भयो true class हैन okay normally अब यो चाहिँ regression यो चाहिँ we're talking about regression here है classification मा अर्को cross entropy loss भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अर्कै लाग्छ है cross entropy normally cross entropy loss हुन्छ है so अब यसमा यो चाहिँ regression हामी we're talking about regression है regression केसमा regression के हुन्छ भन्दाखेरि जुन true value छ नि yi भनेको true value है अनि यो के होला त yi hat भनेको we have used this notation before त्यो के होला the predicted sir the model बाट that's right है यो चाहिँ predicted है अब यो भनेपछि के भयो भन्दाखेरि predicted value level भन्दाखेरि value भनौं है value predicted value है so यो दुईटाको difference है difference between the true value and the predicted value है त्यसको difference लिने अनि त्यसलाई square गर्ने है किन square किन गर्ने होला त्यो डिस्टेन्स त नेगेटिभमा हुन्न नि त सर हैन डिस्टेन्स त नेगेटिभ डिस्टेन्स भन्दा पनि यो क्वान्टिटी त्यो क्वान्टिटी नेगेटिभ हुन सक्छ नि अफ कोर्स हैन सो
Okay, so I see what. Cancel out हुन सक्छ सर त्यो Yeah, exactly. Yeah, thank you. That's right. है so main problem त्यहाँनिर हुन्छ कि because it may cancel out है cancel out हुन सक्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि I mean it's no use जस्तै यो त मैले पहिला पनि देखाए जस्तो लाग्छ मलाई है so यस्तो छ है यो भनेको त residuals हो नि यो भनेको these are residuals. We talked about residuals before, right? Residuals यो भनेको त residuals हो. Residuals भनेको के भन्दाखेरि residuals भनेको तपाईलाई याद छ what is residual हामीले मैले पहिला भने जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई है residual भनेको जस्तै फिटेड प्लटबाट कति डिफरेन्स छ exactly yeah that's right है so residual भनेको जस्तै यो residual भयो यो residual भयो यो हैन त्यो भनेको residual हैन त yi minus yi hat हैन त्यो भनेको yi यो चाहिँ yi जस्तै y2 भन्नु है is point number 2 जस्तै यो y1 y2 y3 हैन त्यसै गरी यो के भयो y1 hat sorry hat अथवा prime y hat भनौं है यो चाहिँ के भयो y2 hat है यो चाहिँ के भयो y3 hat है ठीक छ यो कुरा बुझ्नु भएको छैन ठीक छ है okay all right so are you guys okay with this residual okay so intuitively बुझ्नु पर्यो के है यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ हैन सो अब चाहिँ या स्क्वायर किन गरे भन्दा स्क्वायर गरेन भने अघि कसले भन्नुभयो अरे निरोजी हो अघि भन्नुभयो कि यो क्यान्सल हुन्छ है ओके निरोज ओके सो निरोजीले भन्नुभएको हुन्छ जस्तै हैन के भन्छ भन्दा जस्तै अब त्यो yi minus yi hat गर्दाखेरि यो कुनै पोजिटिभ आउँछ त्यो क्वान्टिटी रेजिडुअल कुनै पोजिटिभ आउँछ कुनै नेगेटिभ आउँछ नि त है जस्तै अब yi ठुलो छ भने पोजिटिभ आयो yi hat भन्दा सानो छ भने नेगेटिभ आउँछ त्यो गर्दाखेरि यो कुनै क्वान्टिटी पछि अनि त्यसले एकअर्काले क्यान्सल गरेपछि त हैन त्यो नेट त के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जसलाई हामीले मिनिमाइज गर्न चाहेको हुन्छ नि हैन त्यो चाहिँ इट डजन्ट वर्क है दे क्यान्सल इच अदर आउट है त्यसले गर्दा अब स्क्वायर गर्ने बित्तिकै त इट्स ग्यारेन्टेड टु बी पोजिटिभ है पोजिटिभ हुन्छ ग्यारेन्टेड टु बी पोजिटिभ भनेपछि अल जति नेगेटिभ हुन्छ सबै पोजिटिभमा जान्छ जोड्दाखेरि त्यो चाहिँ यो सबै जोडिँदै गयो नि त हैन यो हामीलाई मेन चाहिएको भन्दाखेरि यो एक्चुअली यसलाई जोड्न यो छ नि यसको जति स्केलिङ भएर के फरक पर्दैन एटलिस्ट जोडिनु पर्यो कि यो तीनटा चाहिँ जोडिनु पर्यो तर यदि हामीले यो गरेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा घट्छ है यो दुईटा मध्ये एउटा दुईटा जोडेर एउटा घट्छ है त्यो त हैन इट्स नट गुड है सो त्यसले गर्दाखेरि वी स्क्वायर्ड है ओके सो फार ओके सो यसैलाई लस फंक्सन भनेको यही नै है लस फंक्सन भनेको के भन्दाखेरि नाउ we want to minimize this है minimize the sum of residuals है त्यो sum of residuals छ नि यो चाहिँ यो भनेको residuals भयो sum of residuals लाई हामीले minimize गर्नु छ है minimize है त्यसैलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि this is the loss function है because we want to यसलाई cost function पनि भन्छ है cost function पनि भन्छ है so cost or loss function है so we want to minimize this है so we want to minimize this अब त्यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब cost function को अब एक्ज्याक्टली कसरी हुन्छ भन्दाखेरि we can do it this way है अब cost function को गर्दाखेरि हामीले अब let's write another equation यो चाहिँ अब यो एउटा लेभलमा तपाईहरुले बुझ्नु भयो है okay so let me add create okay can I create another one here no right so let me go home है अनि अर्को एउटा नयाँ बनाउँ है okay so so loss function that's something that we want to minimize that residual the difference between the true value and the predicted value right this go to sum right okay of what is exactly cost function cost function is a function of what it should be a function of parameters okay function of parameters right so when if it's a function of parameters cost of so y rather is the function of w w weight function of weights parameters w
is equal to के भन्छ भन्दाखेरि so so हामी vector form मा लियौं है vector form मा लिँदाखेरि vector matrix form मा so y हैन y the true y है true y maybe this one again so y किन चलिरहेको छ 1 second है okay 1 second okay now so y y भनौं oops okay minus है अनि के गर्ने भन्दाखेरि जुन x x छ नि हैन x अनि dotted with dot product with w है w okay so dotted with w गर्दाखेरि त्यो अस्ति लास्ट टाइम गरेको थिए नि हामीले हैन so हामीले np dot अनि xw गर्दाखेरि त्यसले सबैको हैन सबैलाई हामीले यसको इफेक्टिभली के भएको थियो भन्दाखेरि तपाईको x र w को मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि यो फर्ममा आएको थियो नि त हैन ax squared plus bx plus c यस्तो फर्ममा आएको थियो नि हैन these are the parameters अनि x यिनीहरु चाहिँ के थियो rather x1 x2 हैन x1 x2 यस्तो okay let me clean it up right okay so तपाईको x1 x2 तीनवटा फिचर्स छ है so तीनवटा फिचर तपाईको फिचर्स के छ x1 x2 र x3 छ तीनवटा फिचर्स छ र त्यसलाई मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन र यहाँ डट लेख्छ है त यो डट मात्रै डट प्रोडक्ट विथ हैन जस्तै तपाईको यहाँ a b c है त्यस्तो छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि के आथ्यो गर्दाखेरि के हुन्छ इफेक्टिभली यो के हुन्छ भन्दाखेरि x1 x2 x3 है अनि मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन विथ हैन यसको ट्रान्सपोज abc हैन त्यो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यसको इफेक्टिभली के हुन्छ abc ax1 plus bx2 plus cx3 हैन ओके हामीले यो गरेको थियो नि याद छ तपाईहरुलाई so that's exactly what's going on here है यहाँ यो चाहिँ यो चाहिँ मैले डट गरेको छु है डट है त्यो गर्दाखेरि त्यसले सिधै त्यो मैट्रिक्स हैन मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गरेपछि यो एउटा w as यो w दियो अनि यो यता x दियो है भनेपछि ठ्याक्कै यसले अब यो यसको जति रोज हुन्छ नि उले चाहिँ त्यही अनुसारको निकाल्दिन्छ कि है so these are all vectors यो पनि भेक्टर हो यो पनि भेक्टर हो है okay all right so it's a function of w है it's a function of w है so basically y minus xw हो नि त because xw is यो भनेको y हो नि त यो भनेको y होइन y hat rather हैन okay y hat is equal to यो हो नि त हैन भनेपछि this is y hat but maybe it's a little bit complicated for you but okay यति बुझ्नुस् है y hat भनेको x matrix multiplied with w है is it making sense so far ठीक छ अलिअलि बुझ्नु भयो ओके के बुझिएन हजुर सर बुझेँ सर बुझ्नु भएको छ है ओके सो त्यसले क्लियर हो यो चाहिँ अलिकति हैन तपाईहरुले अलिकति सोच्नु भयो भने सिम्पल के पनि छैन यो हेर्दाखेरि मात्रै कम्प्लिकेटेड देखिन्छ हैन तर आखिरमा के पनि छैन कि सिम्पल छ है सिम्पल तपाईले एउटा स्टेप बाइ स्टेप हेर्यो भने के पनि छैन है सो बेसिकली अब यो भनेको बेसिकली मैले यसरी किन मैले x डबल किन बिकज दिस इज अ फंक्शन अफ w हो नि त अनि त्यसले गर्दा आई नीड टु हेभ w इन दिस इक्वेसन हैन त काम भएन हैन so the whole function is a function of w है ओके सो भनेपछि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अनि यसलाई हामी स्क्वायर गरेको छौं नि त हैन ओके ओके सो y minus x double is squared हैन सो भनेपछि इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो नि त है इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन को शेप चाहिँ कस्तो हुन्छ y equal to x squared
shape के भन्छ भन्नुस् त Parabola. parabola very good है parabolic shape हुन्छ है not exactly is the no like किनभने यो y equal x square in smaller terms हुन्छ है so but anyway it's a kind of a parabola convex function like convex function पनि भन्छ है so this is a convex function है so अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि now यसरी सोच्नुस् है look at this है so this is w because it's a function of w हैन so this way यता चाहिँ w हुन्छ है यतातिर के हुन्छ हाम्रो f of w है जुन कि loss function है so loss function के छ भन्दाखेरि see हेर्नुस् त at some parameter values है some values of w हाम्रो loss चाहिँ एकदमै बढी छ अनि त्यो w somewhere हामी चाहिँ त्यो w हैन मिलाउँदै जाँदाखेरि हैन अब यसमा के भयो हाम्रो यसको के भन्छ भने यसमा हाम्रो of course we need to take differential लिनुपर्छ है differential लिनुपर्छ so जस्तै अब यसको स्लोपहरु हेर्दै भयो हैन अनि तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँनेर हेर्नुस् है ओके सो यसको के छ भन्दाखेरि f of w जुन कि लस टोटल लस अलि अब यसमा कता जान्छ ग्रेडियन्ट डिसेन्ट अस्ति कुरा भएको थियो नि ग्रेडियन्ट डिसेन्ट व्हाट इज ग्रेडियन्ट डिसेन्ट हैन सो यहाँनेर हामी काइन्ड अफ ग्रेडियन्ट डिसेन्ट लगाउन सकिन्छ है त्यो चाहिँ त्यो अलि त्यसको अब म्याथमेटिक्स डिटेल्स अझै डिटेल्स हामी जान सकिन्छ तर वी डोन्ट ह्याभ टाइम फर दैट टुडे अहिले है सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि वी नीड टु फाइन्ड अ वे सच दैट वी गेट द मिनिमम है हामीलाई चाहिने भनेको मिनिमम लस हो नि त द मिनिमम रेजिड्यू है मिनिमम लस चाहिने हो नि त हामीलाई हैन ओके सो हामीलाई चाहिने मिनिमम लस हो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले वी नीड टु हैन यता जति हामी यता गयौं घट्दै हाम्रो लस घट्दै गएको छ जस्तै लस घट्दै अनि एट सम पोइन्ट यहाँनेर आएर मिनिमम लस यहाँनेर छ है अनि त्यसपछि के भन्छ अझै तपाईले w लाई अझै बढाउनु भयो भने अब चाहिँ बढ्न सुरु गर्छ है भनेपछि हाम्रो अप्टिमल कहाँनेर भयो यहाँनेर भयो हैन यो w हैन यो केसमा w इक्वल टु 0 w इक्वल टु 0 मा बेस्ट हैन because the के छ हाम्रो loss is the lowest है lowest loss है loss is lowest हैन so अब यसमा हेर्नुस् यो कसरी पत्ता लगाइन्छ भन्दाखेरि अब यसमा हामीले we use some kind of हैन के रे डेरिभेटिभ है डेरिभेटिभ भनेको थाहा छैन तपाईहरुलाई so जस्तै यसको डेरिभेटिभ के हो भने त्यो टेन्जेन्ट दिस लाइन है so यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ टेन्जेन्ट है जसमा अब यसको डेरिभेटिभ कति छ है डेरिभेटिभ चाहिँ डेरिभेटिभ भनेकै स्लोप हो यो चाहिँ 0 हुन्छ है जहाँ तपाईको डेरिभेटिभ है डेरिभेटिभ यो पोइन्टमा w इक्वल टु 0 मा तपाईले यो फंक्सनको डेरिभेटिभ लिँदाखेरि तपाईको 0 आउनुपर्छ है okay so that is your lowest point okay that is your lowest point okay so अब है so basically अब यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ लस फंक्सन अप्टिमाइजेसन है हामीले अप्टिमाइज गर्यौं है so हाम्रो w लाई अप्टिमाइज है त्यो लस फंक्सनलाई so we want to get the lowest value of w value of w at which हैन this अब यो चाहिँ हैन at which we get the lowest हैन यो क्वान्टिटी छ नि यो क्वान्टिटी लोएस्ट हुनु पर्यो है okay some of those of course all right so okay all right now what we can do is okay so यहाँसम्म ठिकै छ हैन any यसमा के क्वेशन्स छ तपाईहरुको so when you see it first time of course it seems too complicated and but it's not very complicated it's just intuitively business के हाम्रो काम के भन्दाखेरि त्यो लस फंक्सनलाई हैन त्यो लस फंक्सन हुन्छ फंक्सन त्यहाँ some kind of a graph तय गर्न सकिन्छ यो चाहिँ यो 2 dimensional ग्राफ गर्न सजिलोसँग गर्न सकियो हैन त्यसमा we want to find the lowest point है lowest point निकाल्ने हो है okay all right so यो okay अब हामी रेगुलराइजेसन मा जाउँ है त अब रेगुलराइजेसन गर्दाखेरि के हुन्छ है अब यहाँनेर के हुन्छ भन्दा मेसिन लर्निङले के गर्छ भन्दाखेरि उले विभिन्न w ट्राई गर्छ हैन जुन w मा तपाईको लिस्ट तपाईको यो क्वान्टिटी लिस्ट हुन्छ है तपाईले त्यसैको त्यही आन्सर त्यही नै दिन्छ दैट इज योर w है दैट इज योर प्यारामिटर वेयर यु गेट दिस लोएस्ट पोइन्ट है यो केसमा w इक्वल टु 0 छ okay all right so let's see I'll go to regulation part ma janchu hai okay regularization part ma jau okay
So अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अब regularization गर्दाखेरि we rather let me go back here. Okay, so okay, regularization अब यसलाई हामी loss functionलाई यसरी हैन एउटा notation यो पनि हैन यसरी just call it L हैन. So currently it's kind of a fancy L right here. Okay, so our L is equal to we can call it like this sum of I equal to I is the sample, say I equals sample going from 1 to n, right? 1 day n sum of a sample. And it goes from it's like yi minus, right? So L is a function of let's say w, right? L is a function of w. Always loss function is always a function of parameters, right? Okay, yi minus के भयो भन्दाखेरि so we can do that easily, हैन? जुन x then feature matrix x, right? Dotted with what? I mean, केसँग dot गर्छौं? W सँग हैन? W, है? W सँग dot गर्छौं, है? So W is a vector as well, हैन? So अब यो यहाँसम्म किनभने अब यो भनेको this is, as you know, what is this one? Y ahead of I, हैन? So of course यसमा x with W, okay? All right. So यो भनेको yi, हैन? yi hat, right? So okay, यहाँसम्म के question यहाँसम्म more or less तपाईको just intuitively बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ त्यसै loss function हो, we want to minimize this function, okay? So cool, ठीक छ सर यो लस सम्म बुझाएको छु बुझ्नु भयो है अब हेर्नुस् है अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको लसमा अब हामीले रेगुलराइजेसनमा के गर्छौं भन्दा यसमा we add one more term here, है अब चाहिँ अब here's the trick है अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अब हामी प्लस यो लस फंक्सनमा हामी के एड गर्छौं भन्दाखेरि अब रेगुलराइजेसन टर्म एड गर्छौं है सो त्यो टर्म भनेको के हो भन्दाखेरि let me put it here, है a regulation term है अब के हुन्छ भन्दाखेरि now we add to this, है some यो हैन लिमिटिङ यो lambda, है lambda राख्छौं है lambda summation, है going so we can say j going from 1 to say m, है 1 to m, है अनि के गर्छौं भन्दाखेरि w, है को अनि त्यसपछि हामी यसको w squared, है wj squared भनौं, है wj squared, है सो यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईको सो हाम्रो जति पनि प्यारामिटर्स छ जस्तै यो केसमा abc प्यारामिटर्सहरु थियो नि हैन अथवा जस्ट यो a1 a2 a3 भन्ने पनि भयो हैन त्यो प्यारामिटर्सहरुलाई हरेकलाई अब यसको यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो क्वान्टिटी जस्तै लेट मी ड्रा दैट हियर जस्तै तपाईको y जुन हाम्रो इक्वेसन थियो हाम्रो एक्चुअल इक्वेसन के थियो y इज इक्वल टु हैन जस्तै a1 x1 plus a2 x w नै युज गरौँ y हैन w युज गरौँ है सो लेट्स सी हैन w1 x1 हैन प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 ल तीनटा मात्र है हाम्रो यो यस्तो खालको इक्वेसन छ है w1 x1 w2 x2 w3 x3 है अब यस्तो छ भने नाउ है सो तपाईको प्यारामिटर के आयो व्हाट इज द तपाईको प्यारामिटर भेक्टर भनौं सो अथवा प्यारामिटर के हो व्हाट इज w इज इक्वल टु w इक्वल टु के हुन्छ जुन यो w छ नि हैन यो w भनौं त्यो w इज इक्वल टु के हुन्छ इट्स अ भेक्टर अफ व्हाट यसको के कम्पोनेन्ट्स के हुन्छ w2 w3 भन्नुभएको छ यस दैट्स राइट है w1 w2 w3 w3 है ओके कुल
Okay, so यो भनेको अब यो क्वान्टिटी छ है, सो यो भनेको बेसिकली हाम्रो यहाँनिर हेर्नु है, सो यहाँनिर यो हेर्नुहोस् त, सो यो भनेकै हैन, यो भनेकै यो भनेको यो है, ओके, किनभने यहाँ डट भइरहेको छ, डट है, म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हुँदाखेरि यो फर्ममा आउँछ है, ओके, यो फर्ममा आउँछ। अनि तपाईको डब्ल्यू भनेको यसलाई चाहिँ यसरी पनि भन्नु मिल्छ, यसलाई अर्को तरिकाले भन्दा कुनै लिटरेचरमा त कुनै किताबहरुमा यस्तो पनि लेखेको हुन्छ, फंक्सन अफ एक्स है, फंक्सन अफ एक्स अनि प्यारामिटराइज्ड है, parameterized by w है, f of x parameterized by w है, parameterized by w भन्छ कि है, कति ठाउँमा यसलाई w को ठाउँमा थीटा पनि लेख्छ है, थीटा है, f of x w को ठाउँमा थीटा पनि लेख्छ है, parameterized theta है, same thing, they all the same thing है। अब we have 10 minutes, so let's see how much we can get done है त। so यो भनेको के भन्दाखेरि अब यो केसमा यो के भयो, m I going from j going from 1 to m, अनि यो भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो भनेको जस्तै w1 को हैन, w1 squared हैन, किनभने j going from j3 m भनेको 3 सम्म गएको छ है, j equal to 1 भयो, j अब j equal to 1 2 3 यो j हो है। so w1 squared यो quantity I'm talking about, this quantity है, is equal to w1 squared sum है, sum of w1 squared plus के भन्छ ल भन्नुस् त, w2 squared plus w3 squared है, ओके, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ, sum of यो है, so whole sum है, sum of w यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो सम अफ फेरि के को हुन्छ, w1 यो wj स्क्वायर भन्यो नि, भनेपछि त्यसको जस्तै इन्डिभिजुअल यो वेट्सहरुको स्क्वायर गरेर तिनीहरुको सम लिन्छ कि, यसलाई चाहिँ लेभल 2 नर्म पनि सम त हामीले त्यो प्लस जुन लेख्यौं नि त्यो भएपछि अगाडि सम, yeah that's right है। so anyway यो चाहिँ मैले अझै एक्सप्लिसिट बनाउनुलाई हो, so yes that's right है। so basically अब यो नोटेसन चाहिए हैन, बिकज यो भन्नु नै हैन सम हो है, yeah that's right correct है। so यो भनेपछि w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर यो भनेकै यो हैन, यो भनेको यो क्वान्टिटी हो है, दिस क्वान्टिटी राइट हियर है, ओके। सो यहाँसम्म तपाईहरुलाई क्लियर छ, ओके ओके, अब यहाँसम्म क्लियर छ है, ओके। अब चाहिँ let's see this म यसलाई इरेज गर्छु है त, यो एक्स्ट्रा कुराहरु, यो एक्स्ट्रा तपाईहरुलाई अहिले म खाली त्यो तपाईहरुले यो के हो भनेर त्यो बुझाउनलाई मात्र यो गरेको हैन। यो त्यसले चाहिँ let's throw away all the clutter है, all the clutter है, सबैलाई पठाइदिनु है, अनि we'll just dig into the you know the actual things that we need है त, okay। so अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि now let's get to the actual अब यो टर्मले के गर्छ, अनि यो चाहिँ रेगुलराइजेसन टर्म, ओके। so this is the रेगुलराइजेसन टर्म है, ओके। so यसले चाहिँ के गर्छ भने जब तपाईको w हरु, जब तपाईको यो w छ नि एकदमै बढ्छ के हुन्छ है, तपाईको w बढ्न सुरु गर्छ नि तब के हुन्छ, तपाईको w बढ्यो भने लस पनि बढ्छ अफ कोर्स हैन, लस पनि एकदमै बढ्यो नि, त्यो त अझै स्क्वायर गरेको छ भनेपछि तपाईको w बढ्न सुरु गर्यो भने के हुन्छ, लस बढ्छ नि हैन। लस बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो मोडलले के भन्छ लस बढेपछि त उले त घटाउनतिर लाग्छ नि हैन, घटाउने कसरी भन्दाखेरि उले w लाई नघटाइकन त हुँदैन हैन। सो त्यसले गर्दा उले चाहिँ त्यो बढ्नै दिँदैन है, त्यो बढ्ने बित्तिकै किन भन्दाखेरि लस बढ्छ, लस बढेपछि उले फेरि w लाई सप्रेस गरिदिहाल्छ नि मोडलले हैन, ओके। सो मोडलले किनभने त्यो w बढ्न दिनु त भएन त्यो मोडलले हैन, उले ट्रेनिङ गर्दाखेरि w लाई बढ्ने बित्तिकै उले थाहा पाउँछ कि यो w बढ्न दिनु हुँदैन रहेछ भने घटाउनतिर लाग्छ कि है, पोजिटिभ साइडमा है, पोजिटिभ साइड। नेगेटिभमा के हुन्छ, नेगेटिभ साइडमा बढ्न गयो भने के हुन्छ, सेम फिनोमेना है, किनभने स्क्वायर भएको छ नि त, स्क्वायर गर्दाखेरि त नेगेटिभमा पनि हैन ओभरअल त त्यो क्वान्टिटी त पोजिटिभ हुन्छ तर त्यो नम्बर त ठुलो हुन्छ नि हैन, यो कुरा बुझ्नु भएन है। जस्तै तपाईको
W यतातिर बढ्न सुरु गर्यो W स्क्वायर भएको कुरा बुझौँ सर यो है ओके जस्तै अब नेगेटिभतिर बढ्न है तपाईको अब यता जस्तै -50 -50k हैन -50k भनेपछि यहाँ छ तपाईको अब W यतातिर है घट्न सुरु गर्यो है W एकदमै घट्न सुरु गर्यो भनेपछि के हुन्छ तर यसको स्क्वायर गर्दाखेरि त जस्तै तपाईको जस्तै 10k भएछ हैन -10k छ भने स्क्वायर गर्दाखेरि त टोटल 100k हुन्छ नि त हैन 100k हैन 10 टु द पावर 10 को स्क्वायर त 100 हुन्छ 100k हुन्छ नि त हैन सो 100k भन्दा पनि सो इट्स मोर देन दैट है ओके जस्तै -10 नै भनौँ -10 छ भने 100 हुन्छ है ओके 100 भने 10,000 हुन्छ है सो त्यो गरेर त पोजिटिभ भयो त्यसले गर्दा त्यहाँ पनि घटाउन सुरु गर्छ नि भनेपछि यसले पोजिटिभ पनि धेरै बढ्नै दिँदैन है बढ्न थालेकै घटाइदिन्छ है नेगेटिभ साइड पनि धेरै घट्न पनि दिँदैन है धेरै घट्यो भने त्यसले फेरि ब्याक टु यता ल्याइहाल्छ कि है ओके यतातिर बढ्न सुरु गर्यो भने यसले सप्रेस गरेर यता ल्याइदिन्छ हैन अब यतातिर घट्न सुरु गर्यो भने यसले फेरि माथि ल्याइदिन्छ है यो कुरा इन्ट्युटिभली बुझ्नुभयो kind of makes sense यो त बुझौँ सर W स्क्वायर को फन्डा भयो यस है सो त्यही नै हो रेगुलेसनले त्यही नै गर्छ तपाईको त्यो वेट्सहरु अब यहाँ अब नाउ द स्टोरी कम्प्लिट हुन्छ हेर्नुस् है नाउ द स्टोरी कम्प्लिट्स है अब यहाँ हेर्नुस् तपाईको लाम्डा भने चाहिँ के हुन्छ सर त्यसमा हजुर हजुर के भन्नुभयो लाम्डा भनेको सर ए ल्याम्डा त्यो लाम्डा भन्ने ओके त्यसमा आउँछौँ हामी ल्याम्डा पहिला हामी यो बुझ्यौँ ल्याम्डामा आउँछ ल्याम्डा जस्ट त्यो त्यसले कति हैन त्यसले हामीले कति पेनलाइज कति गर्ने है 1 दियो भने फुल पेनलाइज भयो हैन त्यो ल्याम्डाको जति पनि भ्यालु दिन सकिन्छ हैन सो 0 भयो भने नो पेनाल्टी है यो त पेनाल्टी टर्म हो नि त है यो चाहिँ के हो पेनाल्टी टर्म हो है कति पेनाल्टी लाउने त है एक्ज्याक्टली यो भन्नुपर्दा हैन यो चाहिँ यो पेनाल्टी टर्म हो अथवा यो होल थिङको पेनाल्टी भनौँ ल्याम्डाले चाहिँ त्यो पेनाल्टी कति लाउने हामीले त्यहाँबाट हामीले कन्ट्रोल हाइपर प्यारामिटर हो कि हैन हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ है हामीले ल्याम्डालाई हामीले जस्तै 0 गर्यो भने के हुन्छ नो पेनाल्टी है रेगुलराइजेसन गयो ल्याम्डा 0 गर्दै है ल्याम्डालाई हामी जति पनि बढाउन सक्छौँ जति बढायो त्यति धेरै पेनलाइज हुन्छ है त्यो पेनाल्टी त्यति नै बढ हुन्छ कि सो त्यो हामीले त्यो ल्याम्डालाई पनि हाम्रो ट्युनेबल प्यारामिटर हो त्यो है हाइपर प्यारामिटर भनौँ बिकज वी क्यान चुज अनि त्यो ल्याम्डाले चाहिँ हामीलाई लर्निङ रेट पनि दिन्छ हैन सर त्यसो भए हैन लर्निङ रेट इज डिफरेन्ट है लर्निङ रेट भने अर्कै है त्यो चाहिँ ग्रेडियन्ट डिसेन्टमा है यहाँ चाहिँ ग्रेडियन्ट डिसेन्ट होइन यो दिस इज नट ग्रेडियन्ट डिसेन्ट है हामी ग्रेडियन्ट डिसेन्टमा जाउँ है सो ल्याम्डा त्यो लर्निङ रेट भनेको ग्रेडियन्ट डिसेन्टमा हामी कति स्टेप लिने है सो सम सिमिलर अल्फा जुन लर्निङ रेट छ नि सो त्यस्तै प्रकृतिको हो यो होइन तर बट दिस इज डिफरेन्ट है यहाँ चाहिँ खालि यसले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले कति होइन पेनलाइज कति गर्ने त्यसको होइन हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ कि है बुझ्नुभयो ओके सो अब हेर्नुहोस् त अब यहाँ हेर्नुहोस् है हाम्रो अब कोएफिसिएन्टमा यो चाहिँ W हो नि त सरी मैले यहाँ लेख्न मिल्दैन लेट मी टेक अ स्लिप हामीसँग कति छ about 2 very कम छ एज आई वाज सेइङ है हामी आज एउटा मात्रै सेसन गर्छौँ बिकज आई हेभ अ मिटिङ है सो हेरौँ है त सो आज कति 3 जना हुनुहुन्छ हैन ओके सो लेट्स सी okay 1 second make sure 1 2 3 4 so let me take a snip because 1 second wait just to make sure let me take the snip okay very good save it सायद ओके आज सिद्धिदैन होला म क्विकली म तपाईलाई है यसको क्विकली म बताइदिहाल्छु यहाँ हेर्नुहोस् त डब्ल्युहरू यो मङ्की होइन बादल जम्प गरिरहेको तल होइन सो अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी जम्प गर्न पाउँछ तलमाथि धेरै वेटहरू होइन तलमाथि गर्न पाउँदैन किनभने अब त्यो अब हामी रेगुलेसन लाउँछौँ है यो रेगुलेसन हामी लगायौँ यो लगाए यसमा अल्फा भनेको छ ल्याम्डालाई अल्फा भन्छ सो अब हेर्नु सेम थिङ अब के भयो स्मुथ भयो है तलमाथि जम्प गर्न अब हाम्रो कति छ हेर्नुहोस् -0.4 देखि सो -0.4 र +0.4 यो बिचमा छ અહીં कति थियो हेर्नुस् त minus about 60,000 70,000 देखि plus 60,000 70,000 it was all jumping all over the place है W है
अब चाहिँ के भयो W कति सानोमा लिमिट भयो छ सो अनि यसले कति राम्रो त्यो सेम मोडल हो अनि त्यसमा एउटा रिग्रेसन टर्म थप्दाखेरि के भयो छ नाइस स्मुथ हैन पर्फेक्ट के भयो पर्फेक्ट फिट है रेगुलेसन यस्तो काम गर्छ हेर्नुस् है सच नाइस है एकदमै राम्रो फिट दिएछ है देख्नुभयो okay so this is what L2 regulation is. L1 we'll cover next time right so tomorrow okay all right okay bye bye for now right?